کہ واز کرنا ملا کا کام ہے، خطاب کرنا ملا کا کام ہے، قرآن مکتب میں پڑھانا ملا کا کام ہے، بچوں کو نحو اور صرف پڑھانا ملا جی کا کام ہے۔ سن لے ڈھونگی، بچوں کو درس دینا، خطاب کرنا، امر بالمعروف کرنا، یا بول کہ تجھ کو امر بالمعروف کرنا نہیں آتا ہے، یا بول کہ تجھ کو تقریر کرنا نہیں آتا ہے۔ ان کا ڈھونگی مرید یا بولے کہ ہمارا پیر جاہل ہے، اس کو خطاب کرنا نہیں آتا ہے، یہ مت بولنا کہ تقریر ملا کرتا ہے، اور جو صاحب طریقت ہوتے ہیں وہ تقریر نہیں کرتا ہے، جھوٹا ہے وہ۔ سب سے بڑا خطیب، سب سے بڑا مقرر اگر کوئی دنیا میں ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی ذات گرامی ہے۔ مسجد نبوی میں ہر جمعہ کے دن پیغمبر اعظم خطاب کرتے تھے، واز کرتے تھے۔ تو اب خطاب کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے، واز کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے، لوگوں کو جنت کی طرف بلانا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور اسی لیے جو عالم ہے وہ مصطفیٰ کا نائب ہے۔ 1000 بیگھہ زمین کا جوتنے والا وہ زمیندار کہلا سکتا ہے، وہ کیپیٹلسٹ کہلا سکتا ہے، انڈسٹریلسٹ کہلا سکتا ہے، وہ ماسٹر لائر بیرسٹر کہلا سکتا ہے، نائب پیغمبر نہیں۔ نائب پیغمبر وہ عالم کرائے کے گھر میں رہتا ہو، صاحب مٹی کے گھر میں رہتا ہو، سینے میں قرآن حدیث کا علم ہے، اور بلا خوف لومۃ لائم وہ لوگوں کے سامنے حق بیان کرتا ہے، قرآن حدیث کا پیغام سناتا ہے، وہ نائب پیغمبر ہے۔ مصطفیٰ مہان مصطفیٰ کا نائب بھی مہان کہلاتا ہے۔ اسی لیے عالم دین کا مقام بند کمرے میں رہ کر 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے والے سے بڑا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کا کام تھا دوسروں کو واعظ کرنا، نصیحت کرنا، امر بالمعروف کرنا۔ اللہ کہتا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین گروہ ہو، لوگوں کی طرف نکالے گئے ہو۔ تیرا کام ہپ ہپ کھانا نہیں ہے، کپڑے کا مقابلہ، کھانے کا مقابلہ، صاحب زمین کا مقابلہ، فارچونر کا مقابلہ، کرسٹا کا مقابلہ، اور صاحب ایرٹیگا کا مقابلہ، بلیٹ کا مقابلہ۔ جو تم نے کافروں سے سیکھا ہے وہ کافر کرتے ہیں کھانے کا مقابلہ۔ کافر کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ پہننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، وہ دنیا میں موج مستی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ پر ہمارے پیغمبر نے کیا کہا ہے؟ ایک دن کا موج کوئی موج ہے کیا؟ اصل موج ہے وہ جو خرم و سال کے لیے ہو۔ ایک دن کا مستی کوئی مستی ہے کیا؟ اصل مستی وہ ہو جو مستی کبھی چھوٹے نہیں، کبھی نہ حسن زائل ہو، نہ جوانی زائل ہو، نہ وہاں بدبو ہو، نہ وہاں صاحب پیشاب پخانا ہو، نہ پولو فراز ہو، ہر طرف سے نعمتیں ہی نعمت ہو، نعمت چھننے کا بھی اندیشہ نہ ہو۔ اس طرح پرفیکٹ جگہ کہاں ہے دنیا میں؟ یہاں تو آج جوان ہے کل بوڑھا ہوگا، آج ناری کے بال سفید ہے کل بال اجلا ہوگا، اور پھر اجلا کو کالا بنانے کے لیے کالا خضاب لگانا پڑے گا۔ کالا خضاب لگا کے بال تو کالا ہو سکتا ہے لیکن رگ کہاں سے سیدھی ہوگی، یا پٹھے کی ہڈی کہاں سے سیدھی ہوگی؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا تھا بابا کالا خضاب لگانا کیسا ہے؟ لوگ جوانی چھپانے کے لیے، جوان بننے کے لیے کالا خضاب لگاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد اعظم نے کہا تھا بوڑھے بیل کی سینگ میں تیل لگا دینے سے بیل جوان نہیں ہوتا ہے۔ اگر ہم خضاب لگا لیں کالا پال کالا ہوگا، ہڈی کو کہاں لے جاؤ گے؟ گوشت کو کہاں سے لے جاؤ گے؟ رگ جو ٹیڑھی ہو چکی ہے 70 سال میں، اس سیدھی رگ کو سیدھی کیسے کرو گے؟ تو بال رہے سفید لیکن اگر رگیں سیدھی ہے، بدن میں طاقت ہے، وہ 25 سال کے جوان پہ بھاری ہے۔ یہاں رگیں ٹیڑھی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، اور بال کالا کر کے جوان بننا چاہتا ہے۔ جس طرح بوڑھا بیل سینگ میں تیل لگانے سے جوان نہیں ہوتا، اسی طرح بوڑھا خضاب لگانے سے وہ جوان نہیں ہوتا۔ تو خضاب لگانا کمال نہیں ہے بلکہ اپنی عمر کے تقاضے کو سمجھنا کمال ہے کہ اب میں 80 سال کے بڑھاپے میں جو چاہوں گا کہ 10 روٹی کھا لو ناشتے میں، 5 روٹی کھا لو دوپہر میں، رات میں کھانا کھا لو دبا کے، اور آرام سے سارا کھانا پچ جائے۔ اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کے سارے بوڑھے روتے ہیں، بھوک نہیں لگ رہی ہے، پخانا نہیں ہو رہا ہے، قبض ہو رہا ہے۔ ایک بوڑھا 10 دن پہلے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس آیا، میں وہاں کھڑا تھا، وہ بوڑھا بول رہا بھوک نہیں لگ رہی ہے، ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی دے دیجئے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا جاؤ یہ دوائی لے جاؤ، کھانے سے پہلے کھا لینا۔ میں نے ان سے کہا ڈاکٹر صاحب کی بات تو آپ نے سن لیا، دوائی تو آپ کھائیے، لیکن یہ بتائیے مجھ کو 25 سال کی عمر میں جو آپ کا چہرہ تھا، آپ کی باڈی تھی، آپ کی بدن کا چمڑا تھا، ابھی جو 75 سال میں کھوجیے گا اسی طرح کا ایتھلیٹک چمڑا چہرے پہ ہو جائے، اسی طرح کی جوانی آ جائے، اسی طرح کے سر کے بال ہو جائیں، ممکن ہے؟ کبھی ممکن نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جب ممکن نہیں ہے تو جوان میں جو 10 روٹی دباتے تھے اور چاہتے بڑھاپے میں بھی ہم اسی طرح کھانا کھائے، نہیں ہوگا۔ 2 ٹائم کھانا کھاؤ، صرف ایک ٹائم صبح کھاؤ 2 روٹی، ایک رات میں کھاؤ، دوپہر میں مت کھاؤ، پھر
एक दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तो तू सोचता है कि 5 रोटी नाश्ते में भी खा ले, और दोपहर में भी साहब 2 प्लेट चावल ठूस ले, और फिर रात में भी 2 चावल ठूसे। क्योंकि पहले तो गरीबी थी, खाना नहीं मिलता था, सूखी रोटी लोगों को मिलती थी। अब तो पैसे की फरावानी है, हराम करके, लूट करके, खसोट करके, बेईमानी करके, चोरी करके, माल का ऐब छुपा के बेच के लोगों के पास तो पैसे हो गए हैं। नमाज रोजा कुर्बान छोड़ करके लोग पैसा कमा करके मालदार हो गए हैं। अब मालदार हो गए हैं तो क्या करने के लिए? बस साहब तरह तरह के खाने खाएं, खाने का मुकाबला, तरह तरह के पहनने का मुकाबला, जेवर का मुकाबला। बहन की शादी है, ये जेवर पहन के जाएंगे। अगर दूसरी की शादी में जाएंगे तो लोग बोलेगा गरीब आदमी है, वही जो वहां पहन के आई थी यहाँ पहन के आई है। अब ये कपड़ा 5 शादी हो 5 दिन में तो 5 अलग अलग कपड़ा चाहिए। क्यों साहब? अगर यही ग्रीन कलर का सूट पहन के गए, वहां सारी औरतें बोलेंगी कोई और दूसरा कपड़ा इसके पास नहीं है। वहां नहीं, वही पहन लो, नया कपड़ा है। नहीं नहीं, वहां तो रिश्तेदार आएंगे, बोलेंगे वो वहां जो उसकी शादी में पहनी थी वही पहन का, इसके पास कपड़ा नहीं है। अब 10 शादी हो 10 जोड़े चाहिए। ईद में अलग, रबीउल अव्वल शरीफ में एक नया काम शुरू हो गया है, और हमारे लोगों ने कहा ईद 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 मिलादुन नबी मनाओ। बहुत अच्छी बात है, दीन मिला, कुरान मिला, इस्लाम मिला, नमाज मिली मुस्तफा के सदके में, तो खुशियां मनाओ। खुशियां मनाने का ये मतलब है कि डीजे बजाओ, नाचो कूदो गाओ, और सिर्फ कर्जा लेके कपड़ा बनाओ नहीं। जो ईदों की जो सबसे बड़ी ईद, ईदों की ईद, ये हमने बोला है कि ईद मिलादुन नबी या ईदों की ईद है, ये हम बोल रहे हैं। लेकिन मुस्तफा जो बोले वो बात ज्यादा अहम है। मुस्तफा ने ईद उल फित्र को बड़ी ईद कहा है। मुस्तफा की निगाह में ईद उल फित्र ईद है, ईद उल ज़ुहा ईद है, और मोहब्बत की निगाह में ईद मिलादुन नबी ईदों की ईद है। इसलिए कि ईद उल फित्र कहां से मिलती? मुस्तफा न आते। बकरीद कहां से मिलता? मुस्तफा न आते। रमजान कहां से मिलता? मुस्तफा न आते। वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जान है। ये इश्क की बात है कि ईद मिलादुन नबी सारी ईदों की ईद है, मगर हुजूर ने ईद उल फित्र को बड़ी ईद कहा है। हुजूर ने जो कहा वो हम गुलाम उसको मानते हैं। या ईद उल फित्र है, ईद उल फित्र में नया कपड़ा पहने, अगर नया न हो तो धुला हुआ साफ कपड़ा पहने। ईद उल फित्र में भी नया कपड़ा बनाना फर्ज वाजिब नहीं है। जब ईद उल फित्र में जो 1 महीना इबादत करके, नमाज रोजा रखकर, नमाज पढ़ के, तरावी पढ़ के जो ईद आई है, उस ईद में भी नया कपड़ा बनाना जब जरूरी नहीं है, तो बहन की शादी में नया कपड़ा जरूरी किसने करार दे दिया? साहब दोस्त की शादी में नया कपड़ा बनाना किसने जरूरी करार दे दिया? मुसलमान सिर्फ खाने का मुकाबला करने पैदा नहीं हुआ है। मुस्तफा ने कहा है दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। दिस वर्ल्ड इज प्रिजन फॉर बिलीवर्स एंड पैराडाइज फॉर नॉन बिलीवर। मुस्तफा सच्चे, मुस्तफा की बात सच्ची। आज जो काफिरों की शान और शौकत देखकर मेरा बेटा घबराता है, ललचाई निगाह से काफिरों को देखता है, क्योंकि वो हदीस नहीं पढ़ता है। दुनिया में डीएम बनने के बाद मौत का इंतजार, मरो चले जाओ कब्र में, लेकिन जहां गए वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। असल वहां की इज्जत किसके लिए, वहां की राहत किसके लिए, वहां का आराम किसके लिए? तो आराम उसी के लिए। हुजूर कहते हैं यह दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है, उस काफिरों के लिए जन्नत है। जन्नत का मतलब काफिरों के लिए आजादी है। वह शराब पी लें, गुड़ खा लें, गाय का पेशाब पी लें, बकरी का पेशाब पी लें, ऊंट का पेशाब पी लें, जो चाहे पिए। कोई डॉक्टर बोल दे कि गाय के पेशाब में सेहत मिलती है, वो गाय का पेशाब पीने लगे। कोई डॉक्टर बोल दे कि गोबर खाने में साफ पेट का गैस्ट्रिक दूर होता है, वह गोबर खाने लगे। वह गोबर खाएं, पेशाब पिए, मूत पिए, वो जो करे सो करे। शराब पिए, ताड़ी पिए, आजादी है। काफिरों के लिए आजादी है, मुसलमानों के लिए कैद खाना है दुनिया। क्या करें जो हुजूर ने कहा है, क्या न करें जो हुजूर ने कहा है। काम करने से पहले मुसलमान को सोचना है ये हराम है या हलाल है, जायज है या नाजायज है, लीगल है या इलीगल है, या गुड है या बैड है, राइट है या रॉन्ग है, ये हलाल है या हराम है, ये मुफीद है मुज़िर है। ये तो मुसलमान को सोचना है। हमें ये पीना है, ये नहीं पीना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये करना है, ये नहीं करना है। जो कवानीन के बंधन में हो उसी को कैद खाने से तशरीह दी गई है। यहाँ तो कैदी बन के रहा, आजाद बन के जो चाहे सो मत खा, आजाद बन के जो चाहे मत पहन। मुस्तफा के ज़ाब्ते की रोशनी में जिंदा रहा। 70 साल 70 मिनट है, 70 मिनट कैदी बन के रह, आजाद बन के मत रह, कैदी बन के रह। जैसे ही मौत आके जिस्म का रिश्ता रूह का जुदा हो जाएगा, आखिरत में पहुंचोगे, सोने का मकान तेरे लिए, वो तेरे लिए, शहद की नहरें तेरे लिए, दूध की नहरें तेरे लिए, शराबन तहुरा
خدا کی نہریں تیرے لیے، خدا کا دینار تیرے لیے. یہاں 70 سال مطلب 70 منٹ اپنے آپ پہ صرف کنٹرول کر کے رہ. آنکھوں کو بچا، زبان کو بچا، کان کو بچا، شرمگاہ کو بچا. مصطفیٰ نے کہا ہے جو مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، یا زبان کی سرکشا کی ضمانت دے دے، شرمگاہ کی سرکشا کی ضمانت دے دے. حضور فرماتے ہیں میں یزمن لی ما بین رجلی و ما بین لحیی ازمن لہ الجنہ. مصطفیٰ کہتے ہیں جو دو ٹانگوں کے بیچ میں جو شرمگاہ ہے تو اس کی سرکشا کی ضمانت مجھ کو دے دے، اس کو غلط استعمال نہ کرے. دو جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے اس کی سرکشا کی ضمانت مجھ کو دے دے. تو جنت کے مالک کہتے ہیں ازمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں نکلا کہ دنیا میں غیبت کرے زبان سے، چغل خوری کرے، جو جھوٹ بولے، فضول باتیں کرنا گڑگڑ بولتے رہیں. بولنا بہت بڑا کمال کی بات ہے. شادی کی محفل میں بیٹھے 2 گھنٹے تک بڑبڑ کر رہے ہیں، گاڑی میں بیٹھے 3 گھنٹے سے بڑبڑ کر رہے ہیں. اس کی بات، اس کی بات، اس کی بات، عبداللہ کی بات، فلاں کی بات، چنا کی بات، دنیا بھر کی بات، غیبت شکایت کرے. جتنی دیر دوسروں کی بات کرے گا. صاحب چبا رہے ہیں رجنی گندھا 5 گھنٹے سے، چبا رہے ہیں صاحب رجنی گندھا 5 گھنٹے سے. میں نے بنارس کے مفتی کو کہتے ہوئے سنا تھا، میں نے کہا مولانا آپ پان کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ مفتی اعظم ہند بھی پان کھاتے تھے، اعلیٰ حضرت بھی پان کھاتے تھے. مفتی اعظم ہند پان کھاتے تھے، ایک پان رکھ لیا، وہ پان 5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد دیگر نکالتے تھے. پان بالکل ہرا رہتا تھا. ایسا نہیں کہ پان کھایا چپڑ چپڑ کیا اور اگالدان رکھا اور پھٹافٹ تھوک پھینکتا رہا اور کچھ وہاں گرا اور کچھ کپڑے میں گرا، کچھ تھوک داڑھی میں لگا تاکہ سب جانے پان کھا رہے ہیں. وہ 5 گھنٹے کے بعد ہی پان نکالتے تھے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ پان بالکل ہرا نکلتا تھا، ایک طرف رکھ دیا گیا چونکہ اس میں چونا ہوتا ہے. پان کے پتے میں بھی کچھ فزیکل بینیفٹ ہے، اس سے کیلشیم ملتا ہے، دانت مضبوط ہوتا ہے، تو وہ رکھا. لیکن آج کل لوگ جو پان کھا رہے ہیں، میں نے پوچھا مفتی صاحب سے آپ پانی کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ وہ کہا مولانا شہریار میں جتنی دیر تک پان چباؤں گا اتنی دیر میں 50 بار درود پڑھوں گا، میں 50 بار کلمہ پڑھوں گا. کتنے تھن ہے اس کی زور. یہاں چپڑ چپڑ شادی میں باتیں، مہمان ہے اس میں باتیں، صاحب گاڑی میں باتیں، اتحام والا خاتون وہاں باتیں. خاموش رہنا کوئی نہیں جانتا. حضور کہتے ہیں من سمعت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. حضور کہتے ہیں جو اللہ رسول آخرت کے دن پہ ایمان لاتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، یا تو اچھی بات بولے یا چپ رہے. بے شمار طلاقیں ختم ہو جائیں گی اگر میری ماں بہن بیٹی زبان پہ قانون کا تالا لگا دے، خاموشی کا تالا لگا دے، وہ باتیں کم کرے، ضرورتیں باتیں کرے. ایسا نہیں کہ شوہر بیچارہ 12 گھنٹے کھیت میں ہل چلا کے گھر آیا ہے، اب ان کے سامنے دسترخوان بچھا کے کھانا دے دیا اور بیٹھ کے پنکھا جھیل رہے ہیں. اب ماں کی شکایت، چچی کی شکایت، باپ کی شکایت، بھائی کی شکایت. وہ بیچارہ مرد تو صبر کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، وہ تو صبر کر کے کھانا کھا لیتا ہے. ورنہ تم جو اس کے جذبات کو بھڑکاتی ہو، اس کے بدن میں نفرت کی آگ لگاتی ہو، ایک بیٹا کو ماں سے دور کرتی ہو، یہ بتاؤ کتنا خطرناک کام ہے. 50 دن تو تیری بات سہ لے گا، 51ویں دن وہ تجھ کو مار کے گھر سے باہر نکال دے گا، طلاق دے دے گا. وہ بھلے ہی بظاہر وہ ماں کا بہت وفادار نہ ہو، لیکن جس دن خون رنگ لائے گا، بلڈ رنگ لائے گا کہ ماں کا بلڈ بچے کے جسم میں ہے، جس دن ماں کی ممتا یاد آئے گی اس دن تجھے گھر سے باہر نکال کے وہ اپنی ماں کے پاس جائے گا. چونکہ تجھ کو نکالے گا تو جہنم نہیں ملے گا، ماں اگر نکال دیا تو ماں کے ناراضگی سے جہنم ملے گا، کیونکہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت پوشیدہ ہے. اسی لیے اپنے شوہر کو زیادہ بھڑکاؤ مت. یہ باتیں وہ باتیں، اس کی شکایت دانا ہی نہیں پچتا ہے جب تک یہ غیبت نہ کرے، شکایت نہ کرے. فون پہ بیچارہ 8 گھنٹے نوکری کرتا ہے فیکٹری میں سعودی عرب میں، 4 گھنٹے اوور ٹائم لگاتا ہے تاکہ 5 سال کام کریں، ایک گھر بنا لیں، چھوٹا موٹا کاروبار اپنے گھر میں ڈال لیں، ابھی اس کے بعد گھر جائیں تاکہ آرام سے بال بچوں کے ساتھ رہ کر کے زندگی کے دن گزاریں. وہ بیچارہ وہاں 16 گھنٹے کام کر کے آیا ہے سونے کے لیے. اب یہاں سے فون کر کے تمہاری ماں ایسا بولی، تمہاری بہن ایسا بولی، تیری پھوپھی ایسا بولی، تیری چچی ایسا بولی، تیرا خاندانی خراب ہے، میں یہاں نہیں رہوں گی، اب میں چلی جاؤں گی. یہ بتاتے کہ آج جو طلاق واقع ہو رہی ہے، آج جو لڑائی جھگڑے کا ماحول ہے، اسی زبان کی وجہ سے. سماج میں لڑائی جھگڑے ہیں اسی زبان کے بے لگام ہونے کی وجہ سے. مصطفیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو زبان کی سرکشا کی ضمانت دے دے. جہاں حق بولنا ہے وہاں چور بن کے رہنا ہے، جہاں نہیں بولنا ہے وہاں صاحب باتیں کرتے رہنا ہے. جہاں وقت کا قیام کا ٹائم آیا وہاں بیٹھ جانا ہے، جہاں سجدے کا ٹائم آیا وہاں رکوع کر دینا ہے. یہ نہ جھک گیا نادان سجدے میں. جب وقت قیام آیا، قیام کا الگ ٹائم ہے، سجدے کا الگ ٹائم ہے، بیٹھنے قاضا کا الگ ٹائم ہے. جہاں بولنا ضروری ہے وہاں خاموش رہے، وہاں گونگا شیطان ہے. جہاں حق بولنا ہے، جہاں صحیح بولنا ہے، اگر وہاں کوئی چپ رہا
वह गोंगा शैतान है हदीस की ज़बानी। और जहां नहीं बोलना चाहिए वहां अगर कोई बोल के माहौल को खराब करता, आग लगाता है, वो भी शैतान है, बोलता हुआ शैतान जो फितने को हवा देता है। हमारी माँ बहन बेटियां इसी तरह जहां बोलना है वहां नहीं बोलेंगी, जहां नहीं बोलना है वही बोलेंगी। ज़बान को कंट्रोल में रखिए। अक्लमंदी बोलने में नहीं है, अक्लमंदी खामोश रहने में है। अल्लाह ने एक ज़बान दी है, दो कान दिए हैं ताकि बोले कम सुने ज्यादा, सुने ज्यादा दो कान है, बोले कम एक ज़बान है। आज तलाक दूर हो जाएगी, तकरार खत्म हो जाएगी, जंग खत्म हो जाएगी अगर आदमी मुस्तफा की हदीस पर अमल करे। आज गांव गांव में आग लगी है, क्यों? साहब फला मुसलमान का बेटा फला हिंदू की लड़की को लेके भाग गया, फला हिंदू का बेटा फला मुसलमान की लड़की को लेके भाग गया। अब दोनों गांव में आग लगी है, शहर जलता है, गांव जलते हैं, बाजार में आग लगती है, सैकड़ों दुकानें जलती है। एक लड़के का गलत कदम उठाने की वजह से सारा समाज जलता है, वह दंगे की आग भड़कती है, कई गांव जलकर राख होते हैं और कितने नौजवान मर जाते हैं। कानून को हाथ में नहीं ले रहा है। जब मैं हिंदुस्तान में रहता हूं, हिंदुस्तान के कानून और ज़ाब्ते को मानना है। अगर हमारी शरीयत के खिलाफ कोई काम होता है तो उसका तरीका नहीं कि गन लिया पुलिस वाले को फोन दिया, नहीं नहीं, उसका तरीका यह है यहाँ अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, हमें वहां जाना है। उसके अगर अच्छा वो जुल्म करे वो जाने, मगर हमें तो अदालत के दरवाजे को खटखटाना है। एक तरफ 1 लाख पुलिस खड़ी है, हम एक तरफ 1000 हैं। अगर हम पुलिस वाले पे पत्थर मारने लगे और गोली से भूनकर हमारे सारे बच्चों को काट के मार दिया, मेरे घरों को बुलडोजर से दफन कर दिया, ये बताएं कि कौन सी अक्लमंदी है, ये कौन सी दानिशमंदी है? हाँ, जब बगैर जिहाद के कोई चारा न रहे। अब इस्लाम बचाने, मस्जिद बचाने, घर बचाने के लिए, इज्जत बचाने के लिए अब सिर्फ एक रास्ता रह गया है, जिहाद। तो फिर वहां पे सब कुछ लुटा दे। वहां जो भागेगा मैदान जंग से वह भगोड़ा है, न कोई फर्ज कबूल होगा, न कोई नफल कबूल होगा। वहां जान दे, शहादत का जाम पिए। लेकिन ऐसा नहीं कि सांप के मुंह में हाथ देते हैं और मर जाए तो हम शहीद हो गए। नहीं, सांप अगर अचानक काट लिया और बंदा मर गया तब वो शहादत का मर्तबा पाएगा। पानी में छलावा के डूब के मर जाए वो बुरी मौत मरा, जहन्नमी है, खुदकुशी करना हराम है, वो हराम काम किया। लेकिन अगर कोई पानी से रास्ता तय कर रहा था, बीच पानी में गया, भूचाल आया और इत्तेफाक से वह डूब गया, ये शहादत की मौत मरा। अब किसी ने बदन पे पेट्रोल छिड़क लिया, आग लगा ली, वो मर गया, ये खुदकुशी है, खुदकुशी करना हराम है। लेकिन कोई घर में था, अचानक आग लग गई, सिलेंडर फट गया, आग लग गई, उसी में झुलस के मर गया, शहादत की मौत मरा। तो जो दीवार अचानक खड़ा था, दीवार गिर गई, मर गया, ये शहादत की मौत मरा। लेकिन कोई आग लगा ले, पानी में डूब जाए, गोली जहर खा ले, फांसी के फंदे पे लटक जाए, वो बुरी मौत मरा, वो खुदकुशी हराम है, वो मरा। अब हम जब जानते हैं कि सामने 50 लोग हैं, मैं 5 आदमी हूं, उनसे टकराने का मतलब है खुद अपनी जान दे देना, अपने आप को तबाह बर्बाद कर देना, और फिर अपना जाना तो जाना, और फिर हम पूरे शहर को तबाह करने का जरिया बन जाना। तुलकू, अपने आप को तबाही के हाथों मत डालो, अपने आप को सांप के मुंह में मत डालो। सांप पीछे से आके काट लिया, शहादत की मौत। अगर सामने सांप के मुंह में हाथ डालोगे, मर गए, तो फिर तुम खुदकुशी की मौत मरे, सीधे जहन्नम जाओगे। उसी तरह से गलत फैसला समाज को तबाह कर देता है। एक लड़का किसी लड़की का मुंह देखा, नहीं इससे हम प्यार करते हैं, इससे हम शादी करेंगे, हमने इसको नेट के जरिए मोहब्बत की है। अब साहब ये है अंसारी, वो है बरहमल की बेटी, नहीं मोहब्बत हो गई है, मैं जान दे दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं खा जाऊं, मैं मिट जाऊंगा, हम उसके लिए पैदा हुए हैं, वो नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा। ये सारी बातें वहां होती हैं जहां कोई रूटीन ऑफ लाइफ नहीं है, सिस्टम ऑफ लाइफ नहीं है, जहां मकसद हयात नहीं है। जहां मकसद हयात नहीं है, खूब खाना, खूब सोना, खूब इधर उधर आंखें मारना, जहां मकसद नहीं है, जहां मकसद है जन्नत जाना, अल्लाह को राजी करना, मुस्तफा को मुंह दिखाना, हुजूर की शफाअत हासिल करना, ये बड़ा प्लान तो डीएम बनने से बड़ा प्लान है, प्रधानमंत्री बनने से बड़ा प्लान है, अरबपति बनने से बड़ा प्लान है। इसलिए दूसरी कौम में विदाउट प्लान रह सकती है, मगर जिसके पैगंबर ने जन्नत और आखिरत की बात बता दी, और जो कौम मोमिन हुआ ही इस तरह से है, मैं ईमान लाया अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, जन्नत और जहन्नम पर। जब जन्नत जहन्नम पे ईमान लाया तो जन्नत की बहारों से बढ़ के दुनिया की कोई बहार नहीं है। तो हमारा सबसे बड़ा प्लान है जन्नत जाना, ईमान बचाना, जन्नत जाने की तैयारी करना। तो जिसका प्लान जहन्नम से बचकर
जन्नत जाना हो, एक एक मिनट उसके लिए कीमती हो जाएगा। उसकी बोली कीमती, उसका चलना कीमती, उनका सोना कीमती। वह फजूल बातों से बचेगा, फजूल खाने से बचेगा, फजूल पहनने से बचेगा, फजूल घूमने से बचेगा। अगर उसका हर टाइम टेबल सेट हुआ तो जन्नत वहां मिलेगी। मगर लोग कहेंगे चलता फिरता जन्नती, अगर देखना हो ये गुलाम मुस्तफा को देख ले, चलता फिरता जन्नती नजर आएगा। मोमिन का हर काम शेड्यूल्ड होता है। मोमिन का हर काम, चूंकि मोमिन को भी अब आखिरत पे कमजोर ईमान रहा, कमजोरी का शिकार हो गया, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा देखा जाएगा। या फिर ये भी है कि चलो अब जो कुछ भी करें अल्लाह सब माफ कर देगा। ये सारी कमजोरियों की वजह से काफिरों के बच्चे कम से कम, उसको तो मास्टर बनने का प्लान है, वो 10 घंटे पढ़ता है। हमारे बच्चों के ना दुनिया का प्लान है ना आखिरत का प्लान है। इसीलिए बगैर पतवार के नाव की तरह यहाँ वहां जहां तहां घूमते रहना है। शादी में 50 करोड़ खर्च करना है। आजकल शर्मगाह आजाद हो गई। बच्चे हमारे जाते हैं सऊदी अरब, वहां से डेड बॉडी वापस आ रही। बच्चे हमारे जाते हैं दिल्ली पंजाब, वहां किसी लड़की से मोहब्बत किया और लड़की के बाप ने उसे काट दिया, उसकी डेड बॉडी वापस आ रही है। माँ बाप बोला था बेटा जबान की सुरक्षा करना, शर्मगाह की सुरक्षा करना, वरना तो डेड बॉडी वापस आएगी। 1400 साल पहले मेरे पैगंबर ने क्या कहा, जो मुझे शर्मगाह की हिफाजत की जमानत दे दे और जो जबान की हिफाजत की जमानत दे दे, जन्नत के मालिक कहते हैं मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। तो शर्मगाह बहके काफिर की ये तो मुमकिन है, मगर एक मुसलमान की शर्मगाह कभी न बहके, न मुश्तजनी करे, न हैंड प्रैक्टिस करे, न साहब जानवरों से सोहबत करे, न तवाइफ के कोठे पे जाए, न किसी पड़ोस की बीवी जिसका पड़ोसी बाहर नौकरी कर रहा हो उस पड़ोसी की बीवी को आंख दिखाकर, उस पड़ोसी की बीवी को मिठाई की पोटली दिखाकर, उस पड़ोसी की बीवी को मोबाइल पे मुस्कुरा करके उसकी इज्जत को लूटना कमाल नहीं है। सारे सानी पूरे हैं, मगर जो पड़ोस की औरत से ज़िना करे उसको दर्दनाक खतरनाक अजाब होगा क़यामत के दिन। सारे ज़िनाकार पूरे हैं, मगर बुढ़ा ज़ानी जिसकी उम्र 50 प्लस हो गई उसके बावजूद भी यह ज़िना के लिए उतावला रहता है, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालता है। हुजूर फरमाते हैं सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंजुरु इलैहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। मुस्तफा कहते हैं 3 लोग ऐसे हैं जिसको क़यामत के दिन अल्लाह निगाह रहमत से नहीं देखेगा। अल्लाह ताला उसकी निगाह रहमत से नहीं देखेगा, उसे पाक नहीं करेगा।